श्री चंद बखाने सतगुर नानक पूता अगम अगाध अडोल अवतूता। जो जन नानक शाह कारता गावे बसै बैकुंठ परम गत पावे। बाबा श्री चंद जी गुरु नानक साहब जी के वड्डे सपुत्र महान तपस्वी, उन्होंने दे जन्म दिहाड़े के मौके पर उन्होंने तप स्थान, उन्होंने कर्मस्थली गुरुद्वारा बाठ साहिब आप जी नूं लैके जा रहे हैं, जो कि पठानकोट के नज़दीक ये जिहड़ा हाईवे जिहड़ा अमृतसर तो पठानकोट नूं ये हाईवे जाता है, उहदे उपर ये जो टोल प्लाजा आउंदा, टोल प्लाजा लंघ के करीब 3-4 किलोमीटर के उपर ये खब्बे हत्थ अमृतसर तो आउंदियां खब्बे हत्थ ते पठानकोट वाली साइड तो आउंदियां सज्जे हत्थ सरना लंघदे आई गुरुद्वारा बाठ साहब इत्थे बोर्ड लगे भी आप जी नूं दिख जाणगे। सो आओ इत्थे चलदे हां ते इत्थों का इतिहास ते इत्थों की महानता आप जी दे नाल सांझी करन जा रहे हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो हज़ारां नहीं, मैं समझदा लखां की गिणती दे विच संगतां जिहड़ियां ने इत्थे दर्शन करन पहुँचदियां ने। आपां देख सकते हैं कि पिछे बहुत लंबियां कतारां दूर दूर तक लगियां होईयां ते इधर कई एकड़ां दे विच जिहड़ी पार्किंग है दूर दूर तक जिथे जिथे भी संगतां नूं जगह मिलती पई है ते इत्थे सारा संगतां दा एक भारी इकट्ठ गुरुद्वारा श्री बाठ साहिब इस अस्थान दे उत्ते ते संगतां पैदल चल करके, क्योंकि गड्डियां जिहड़ियां वड्डियां ट्रालियां वगैरह ने वो पिछे पार्क हो गईयां। सो बहुत गिणती दे विच वड्डी गिणती संगतां पहुँच रही ने। आओ आपां भी चल के दर्शन करते हैं जी। सो गुरुद्वारा बाठ साहिब का यह पुरातन गुरबंद जिहड़ा जिसनों कि उस रूप दे विच इत्थे संभालिया होया ते इहदे नाल ही ये इतिहासक बेर साहब है जिहड़ी कि बहुत विशाल आकार दे विच आपां देख सकते कि किड्डा विशाल आकार है। शायद वख-वख इतिहासक स्थानां ते जो बेर साहब के पितर दरख्त ने उन्होंने सब तो वड्डे आकार का दरख्त जिहड़ा दास ने अजे तक देखिया वो शायद यही है। तो इस तो अगे वो पुरातन बोर्ड ने बड़े विशाल आकार के। ये ऐसा एक रमणीक नज़ारा कि इत्थों जिद्दां जिद्दां आपां अगे निगाह मारांगे इस तो अगे पिपल का एक बड़ा वड्डा दरख्त है। सो ये खेतर जिहड़ा हरियावल दे नाल भरपूर है, जिथे आले दुआले सारे खेत ने हरे भरे, उत्थे जिहड़ा गुरुद्वारा श्री बाठ साहब है ये भी वड्डे वड्डे आकार के पुरातन दरख्तां दे नाल भरपूर है। तो एक कुदरती नज़ारा जिवें कि उस वेले बाबा जी इत्थे बैठते होणगे ते ये बेर साहब लगा लीए, ये बोर्ड का पितर दरख्त। सो इदां दे दरख्त जिहड़े साडे इतिहासक स्रोत ने, इतिहास नूं दर्शाउंदे ने ते जिन्हां ने इतिहास अखीं देखिया होएगा। सो इन्हां दरख्तां दे विच खड़े हो करके भी उन्हां पलां नूं महसूस किया जा सकता है, जिवें कि अज लखां संगतां जिहड़ियां इत्थे हाज़री भर रहीआं ने वो आनंद माणदियां होईयां। सो आपां भी उस आनंद दे विच अपने आप नूं लैके चलीए। आओ गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने किवें आ करके वो इस स्थान दे उत्ते बाबा श्री चंद जी दे नाल किवें उन्हां दा मिलाप हुंदा ते होर इतिहास आपां सरवण करदे हां जी। सतगुरु जी कृपा करो, करो कृपा सर्व के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पै, अपना नाम जपावो। सतगुरु जी अपने नाम की कृपा बख्शिश करके ये नाम की आ सिख पंथ के महान विद्वान भाई कान सिंह जी नाभा, जिन्हां दे पिता जी भाई नारायण सिंह जी ਜਿਹੜੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, 51 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਓ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬ ਕਰੋਗੇ 200 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਕਦੇ ਨਾਭੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਇੱਕ ਚੌਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਸ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਕੋਈ ਗੁਰਸਥਾਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪ ਲਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਖਾਲਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਫਰਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੁਗਲਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਲਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ, ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ, ਆ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂ ਭਤੀਜਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਤ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਏ। ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਕੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਵਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 2 ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਾਲੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 529ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਵੀ ਆ। ਨਿਰਮਲਾ ਪੰਥ ਤੇ ਅਦਾਸੀਨ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਜੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਟਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਟਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਲਈਏ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨਾਈਆਂ। ਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ 150 ਸਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਭਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁੜੱਤਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਓ ਭਗਤ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਖਤ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਓ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਤਪ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ
ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ, ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਿਰੰਤਰ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਰੀ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੀ ਚਲੋ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭ ਆ। ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਮਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਤਕਰੀਬਨ 62 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। 5 ਮਹੀਨੇ 27 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਠਾਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੋਚਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੇ, ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲਾਭਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਬੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਗਦੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 22 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੰਬੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਰੁੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਸ਼ੈਂਦ, ਜਾਂ ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੀਏ ਸਹੀ, ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਰਕ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ, ਤੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਰ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧੀ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਮੜੇ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਵਾਏ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਇਹ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ, ਬੈਠਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਅਜੋਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ ਲੰਘੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 62 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 12 ਵਜੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ 62 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਜੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ 9:30 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜੀ। 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਕੁ 12 ਵਜੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ 11:30 ਤੱਕ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ 4:30 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ 4:30 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ 6.5-7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਇਆ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਦੋ ਕੁ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੇ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਜਵਾਨ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੈਠੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੌਹਾਨ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ ਜੀ। ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤਾਲੂ ਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਨਿੱਘਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤਿਉਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸੱਪ ਲੜਿਆ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਚਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਉਂਝ ਕਿਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁੱਲਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਆ, 11 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਏਡਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 11 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕੱਢ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 111। ਆਂਦੇ ਬਸ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ। ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਔਖਦ ਆਵੇ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ। ਵੇਖੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਮ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਆ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਚਲੋ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਠ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਹੋ, ਜੈ ਹੋ, ਜੈ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲੇ ਦੇਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਆਨੰਦ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਗਾ ਮਠਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੂਣ ਤੇ ਬੋਕਰ ਚਾੜੋ ਤੇ ਮੌਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੂਣ ਤੇ ਬੋਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਤੇ ਬੋਕਰ ਲੂਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਸੀਗੇ ਡੇਡੇ ਮੋਟੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਾਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਾ ਲਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਗੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਚੁਪਹਿਰੇ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੁਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, 2 ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੋਜ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬੈਠੀਏ, ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠੇਗਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿਣਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਚੌਂਕੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਨ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਐਤਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 50 ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਨੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 100 ਜੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਤੇ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ 500 ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 500 ਆ ਜਾਣੇ। ਵੇਖੋ ਖਾਤੇ 500। ਉਂਝ 500 ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ? 500 ਦਿਨ 'ਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਭ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, +2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖਲੋ ਗਏ, ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਲ ਦੇ ਬੱਚੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਸ ਤਾਂ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਨਰਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਬੱਜੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਬਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੱਚੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ +2 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਨਮ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਭ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜੋੜੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜੋੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਗੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿਮਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ।
ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੀਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਤੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜੇ ਤੇ ਲੂਣ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਰ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਸਪੁੱਤਰ, ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ। ਸੋ
ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੇ ਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਸੋਂ ਤੱਕ ਵਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਆਪਾਂ ਤੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਤੇ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਰਮਤਾ ਉਹ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੇ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੇ ਸੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ, ਕੈਸੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਹ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ
क्योंकि जे गुरु अर्जन साहब 6 महीने महाराज इस स्थान ते खड़ो के ते बाबा श्री चंद जी दे नाल मिलाप दियां घड़ियां जे ਉਹ अद्भुत घड़ियां ने ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਡਾਉਣਾ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਡਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੇ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਾਂਝਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਯਥਾਸ਼ਕਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਸੇਵਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਅੰਤ ਜੋ ਹਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰੇ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਧਰੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜੋ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਧਰੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਇਹਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਰਾਂਡੇ ਪਾਏ ਘਿਰ ਘਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਹਣੇ, ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਡੇ ਆ। ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਕਿੱਡੀ ਬਣ ਡਈ ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਸਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ
ਉਹ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਧਰ ਭੰਡਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੈ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬਾਂ ਸਮਾਨ ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ ਹੈਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਹੈਂ? ਜਲੇਬਾਂ ਵੀ ਬੂੰਦੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਓਹੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਲਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗ ਵਾਲੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕੋ। ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਓ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਏਸੀ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਫਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਕਾਫੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਾਂ 'ਚ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, 45 ਕਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਕਮਰੇ 9 ਹਾਲ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਤੇ ਅਟੈਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਟੈਲਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰਾਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੋ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਏਸੀ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ
ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੌਲੀ ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੂਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੇ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਮਰੇ ਸਰ ਮੇਂ ਜੋ ਮਜਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਜਾ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੂਲਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੇ ਦਰਖਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸਰਦਾਰ ਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਂਭੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਖੜਵੀਂ ਸਾਂਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ।